Praise the Lord, brother and sister. வாய்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி தொம்லூர் பெங்களூர் நடக்கிறதான இந்த ஊழியத்தின் மூலியமாக உங்களை யாவரையும் இங்கே உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த பாடல்கள் பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். இந்த ஃப்ரைடே ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் ஈவினிங், இது ஆன்லைன் ப்ரேயர். கடைசி வரைக்கும் இருங்க. ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பா. தேவன் நல்லவர். தேவன் வார்த்தை எரேமியா 17ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நாங்கள் பார்க்குறோம். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரே தன் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். இந்த வார்த்தை மூலியமாக நம்ம தியானிக்கிறோம். இந்த வார்த்தை மூலியமாக தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம பார்ப்போம். அது மட்டுமல்ல, தேவன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். அவர் நம்ம துதிப்போம். காடாளர் பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆடுவே நல்லவை கொண்டாடுவே, பாடுவே ஆடுவே நலிவை கொண்டாடுவே, அப்பா சமூகದಲ್ಲಿ ஆடி நலிதை கொண்டாடுவே. Hallelujah. Thank you, Jesus. ஆடுவே நலிவை கொண்டாடுவே, அப்பா சமூகத்தை ஆடி நலிதை கொண்டாடுவே. ஆடுவே நலிவை கொண்டாடுவே, அப்பா சமூகத்தை ஆடி நலிதை கொண்டாடுவே. அக்கினி துரநீரே, ஆதர மலை நீரே, அக்கினி துரநீரே, ஆதர மலை நீரே, இக்கட்டின் ஜொತೆ நீரே, கರ್ತನೆ ಬೆಳಕು ನೀರೇ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ನೀರೇ, ಕರ್ತನೆ ಬೆಳಕು ನೀರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ஆடுவே நலிவை கொண்டாடுவே, அப்பா சமூகதி ஆடி நலிவை கொண்டாடுவே. ஆடுவே நலிவை கொண்டாடுவே, அப்பா சமூகதி ஆடி நலிவை கொண்டாடுவே. ஆடனோடாக ನೋವಿಗೆ ವೈದ್ಯ ನೀನೇ, ನನಗೆ ಕನವು ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾಗ ಈ ಹಾಡು ಮುಖಾಂತರಾಗಿ ದೇವ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ನೋವಿಗೆ ವೈದ್ಯ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಖಪಡಿಸೋರು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋವಿಗೆ ವೈದ್ಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ. ನೋವಿಗೆ ವೈದ್ಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ. ಬಲವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಡುವೆ ನಲಿவை கொண்டாடுவே, அப்பா சமூகத்தை ஆடி நலிவை கொண்டாடுவே. ஆடுவே நலிவை 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 கொண்டாடுவே, அப்பா சமூகத்தை ஆடி நலிவை கொண்டாடுவே. கல்வாரி சிலுவைதான் ನನ್ನ ಶಾಪವ ಮುರಿದಯ್ಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯು ನನ್ನ ಶಾಪನ ಮುರಿದಯ್ಯ. ಆಬ್ರಹಾಮ
ಯೇಸುವೆ ನನಗೆಂದು ಜಯ ಜಯ. Thank you, Jesus. ಜೀವಿಸುವೆ. ನನಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದರು, ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಜೀವಿಸುವೆ. ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಲಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದರು, ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಪಾಪವ ಅಳಿಸಿದನು, ನನ್ನ ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಿದ. ಪಾಪವ ಅಳಿಸಿದನು, ನನ್ನ ಶಾಪವ ನೀಗಿಸಿದ. ಆತನ ಗಾಯದಿಂದ, ಆತನ ಗಾಯದಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ, ಗುಣವಾದೆ, ನಾನು ಗುಣವಾದೆ, ಗುಣವಾದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನನಗೆ ಜಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನನಗೆ ಜಯ ಜಯ. ದೇವರು ಮೇಘದ ನಡುವೆ ಬರಲಿರುವ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರೋದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನೇಸು ಬರಲಿರುವ, ಮೇಘಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನೇಸು ಬರಲಿರುವ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸುವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸುವ.
ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೀಡು ಬಳಿ ಬರೋದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು. ರಕ್ತ ಕೋಟೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೀಡು ಬಳಿ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರೋದು. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ದೇವರು, ಅವ್ರ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು. ರಕ್ತ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು. ಯೇಸುವಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರದು. ಯೇಸುವಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರದು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವ ಯೇಸು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು. ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು. ಇದುವರೆಗೆ ಕಾದಿರುವ ದೇವರು ಮುಂದೆನೂ ಕಾಯುವನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಯೇಸು ಉನ್ನತನು. ಅವನು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಡೆಸೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದಯು ಕಾಯುವನು. ಇದುವರೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದಯು ಕಾಯುವನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವನಿಗಿಂತ ಉನ್ನತನು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವನಿಗಿಂತ ಉನ್ನತನು. ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು. ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿ ಬರದು. ದೇವರೇ ಬೆಳಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದವಾಗಿ ದೇವರಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬೆಳಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನೇ ಬೆಳಕು, ರಕ್ಷಣೆನು, ಯಾರಿಗೆ ಅಂಜುವೆನು. ದೇವನೇ ಬೆಳಕು, ರಕ್ಷಣೆನು, ಯಾರಿಗೆ ಅಂಜುವೆನು. ಆತನ ಬಾಳಿನ ಬಲವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುವೆ. ಆತನ ಬಾಳಿನ ಬಲವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುವೆ. ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ
நினைப்பாவே இருப்பவர் ஏசையா. உங்களை நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. என் நினைப்பாவே இருக்கிற தேவன், என் நினைப்பாவே இருப்பவர் ஏசையா. உங்களை நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. நினைப்பாவே இருப்பவரை இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. அப்பா அம்மா நீங்க தான், ஆசையெல்லாம் நீங்க தான், ஆதரவு நீங்க தான், ஆறுதலும் நீங்க தான். அப்பா அம்மா நீங்க தான், ஆசையெல்லாம் நீங்க தான், ஆதரவு நீங்க தான், ஆறுதலும் நீங்க தான். நினைப்பாவே இருப்பவரை இசையா. நினைச்சவரை ஆண் குழந்தை கொடுத்தவரை, ஆபிரகாம் நினைச்சவரை ஆசீர்வாதம் தந்தவரை. அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். அந்த அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். என் நினைப்பாவே இருப்பவரை இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. என் நினைப்பாவே இருப்பவரை இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. தாவீதை நினைச்சவரை கண்மலை மேல் நிறுத்தினீரே, ஞானிகளை நினைச்சவரை கனநிமரை செய்தீரே. தாவீதை நினைச்சவரை கண்மலை மேல் நிறுத்தினீரே, ஞானிகளை நினைச்சவரை கனநிமரை செய்தீரே. அன்புக்கு முன்னால இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். உங்க அன்புக்கு முன்னால இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். என் நினைப்பாவே இருப்பவர் இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. என் நினைப்பாவே இருப்பவர் இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. என்னை நினைச்சவரை ஆய்ந்தறிவு தெரிந்தவரை, பேசும் அனைத்தவரை என்னை நினைச்சவரை ஆய்ந்தறிவு தெரிந்தவரை, பேசும் அனைத்தவரை பெரியவனாக மாற்று. அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். என் நினைப்பாவே இருப்பவர் இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. நினைப்பாவே இருப்பவர் இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. அப்பா அம்மா நீங்க தான், ஆசையெல்லாம் நீங்க தான், ஆதரவு நீங்க தான், ஆறுதலும் நீங்க தான். அப்பா அம்மா நீங்க தான், ஆசையெல்லாம் நீங்க தான், ஆதரவு நீங்க தான், ஆறுதலும் நீங்க தான். அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். அன்புக்கு முன்னாலே இந்த உலகம் சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். என் நினைப்பாவே இருப்பவர் இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. என் நினைப்பாவே இருப்பவர் இசையா. நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் துள்ளுதையா. அண்ணாலை நினைச்சவரை ஆண் குழந்தை கொடுத்தவரை, ஆபிரகாம் நினைச்சவரை ஆசீர்வாதம் தந்தவரை. அண்ணாலை நினைத்தவரை ஆண் குழந்தை கொடுத்தவரை, ஆபிரகாம் நினைச்சவரை ஆசீர்வாதம் தந்தவரை. அன்புக்கு முன்னால இந்த உலக சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். அன்புக்கு முன்னால இந்த உலக சிறுசுதான், அந்த வானத்தை போல உங்க மனசு பெருசுதான். என் நினைப்பாவே இருப்பவர் இசையா. நினைச்சாலே
you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. அப்பா நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. என் தேவன் நீங்க நல்லவர் அப்பா. ஓ இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ஹalleluya. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஓ இயேசுவே உமக்கு நன்றி அப்பா. என் தேவன் நல்லவர், என் தேவன் நல்லவர். கிருபை உள்ள தேவன், இரக்கமுள்ள தேவன், அதிசயம் செய்கிற தேவன். ஹalleluya. நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாகும். ஆமென். உங்கள்
ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவர் அன்பை அள்ளி தந்ததுனால சந்தோஷதான். குதூகலம் கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவர் அன்பை அள்ளி தந்ததுனால சந்தோஷதான். குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. ஏசப்பாவை தேடி வந்தார், சுகம் தந்தார், அன்பை பொழிந்தார். என் வாழ்விலே அவரே வழி, என் வாழ்வில் அவரே ஒளி. ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம். குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம். ஏசப்பா என்னை தேடி வந்தார், சுகம் தந்தார், அன்பை பொழிந்தார். ஏசப்பா என்னை தேடி வந்தார், சுகம் தந்தார், அன்பை பொழிந்தார். என் வாழ்விலே அவரே வழி, என் வாழ்விலே அவரே ஒளி, என் வாழ்விலே அவரே வழி, என் வாழ்விலே அவரே ஒளி. ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னை தேடி வந்தார், என்னை தந்தார், வல்லமை பொழிந்தார். ஏசப்பா என்னை தேடி வந்தார், என்னை தந்தார், வல்லமை பொழிந்தார். என் வாழ்விலே அவரே ஜீவன், என் வாழ்விலே அவரே மீட்பர், என் வாழ்விலே அவரே ஜீவன், என் வாழ்விலே அவரே மீட்பர். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவர் அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னை தேடி வருவார், அபிஷேகம் தருவார், ஆவியை பொழிவார். ஏசப்பா என்னை தேடி வருவார், அபிஷேகம் தருவார், ஆவியை பொழிவார். என் வாழ்விலே அவரே சொந்தம், என் வாழ்விலே அவரே தந்தை, என் வாழ்விலே அவரே சொந்தம், என் வாழ்விலே அவரே தஞ்சம். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. குதூகலமே, கொண்டாட்டமே, என் வாழ்க்கையில் இல்லை திண்டாட்டமே. ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னாலும் எனக்குதான். அவரை அன்பை அள்ளி தந்தது நான் சந்தோஷம்தான். ஏசப்பா என்னை தேடி வருவார், சுகம் தருவார், அன்பை பொழிவார். ஏசப்பா என்னை தேடி வருவார், சுகம் தருவார், அன்பை பொழிவார். என் வாழ்விலே அவரே வழி, என் வாழ்விலே அவரே ஒளி, என் வாழ்விலே அவரே வழி,
ஏசப்பா சந்தோஷம் தந்தாக்கம் மிகுந்த சந்தோஷம், மிகுந்த சமாதானம் கரப்பி நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். அற்புதம் செய்வர், அதிசயம் செய்கிறவர், ஆலோசனை கர்த்தர் பெரியவர். அவர் போதும் நமக்கு. இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர் இருக்கிறார். துன்ப வரும் வேலையை தேடி வந்து தேற்றுவா. துக்கம் நம்மை வாட்டும் போது பக்க வந்து ஆற்றுவா. தேவனை நம்ம துதிக்கிறோம். அவர் நல்லவர், இயேசு நல்லவர். இயேசு நல்லவர், போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். அற்புதம் செய்பவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை தந்த தேவன். அற்புதம் செய்பவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை தந்த பெரியவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். துன்பவரும் வேளையிலே தேடி வந்து தேற்றிடுவான். துக்கம் நம்மை வாட்டும் போது பக்க வந்து ஆற்றிடுவான். துன்பவரும் வேளையிலே தேடி வந்து தேற்றிடுவான். துக்கம் நம்மை வாட்டும் போது பக்க வந்து தேற்றிடுவான். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். அற்புதம் செய்பவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை கண்ட பெரியவர். அற்புதம் செய்பவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை கண்ட பெரியவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். 2 மீன் 5 அப்பம் இயேசுவுக்கு போதுமையா. கோடி ஜனம் கூடினாலும் குறையில்லாமல் கொடுப்பாரையா. 2 மீன் 5 அப்பம் இயேசுவுக்கு போதுமையா. கோடி ஜனம் கூடினாலும் குறையில்லாமல் கொடுப்பாரையா. இயேசு நல்லவர், போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். இயேசு நல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். இயேசு நல்லவர்.
போதுமானவரா இருக்கிறார். இயேசு நல்லவர், போதுமானவரா இருக்கார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். நோய்கள் பேய்கள் ஓட்டிடுவார், நொந்து போன உள்ளத்தை தேற்றுவார், வேதனை துன்பம் நீக்கிடுவார், சமாதானம் சந்தோஷம் எனக்கு தருவார், கடன் தொல்லை கஷ்டங்கள் நீக்கிடுவார், கண்ணீர் அனைத்தையும் துடைத்திடுவார். எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி பெறுவேன், எதிரியான சாத்தானை முறியெடுப்பேன். இயேசு கூட வருவார். இயேசு கூட வரணும். யார் வராங்களோ இல்லையோ, இயேசு கூட வரணும். அவர் நம்ம கூட வரணும். மேக ஸ்தம்ப அக்கினி ஸ்தம்பமாக நம்ம கூட எப்பொழுது தேவ பிரசன்னம் இருக்கும் போது எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். எல்லாவித அற்புதம் நடக்கும். நோய்கள் பேய்கள் எல்லாம் ஓடும். கூட வருவான், எல்லாவித அற்புதம் செய்வான்.
சந்தோஷம் எனக்கு தருவார், சமாதானம் சந்தோஷம் எனக்கு தருவார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். தன்னானே 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 தன்னானே. கடற்கரை கஷ்டங்கள் நீக்கிடுவார், கடற்கரை கஷ்டங்கள் நீக்கிடுவார். கண்ணீர் அனைத்தையும் துடைத்திடுவார், கண்ணீர் அனைத்தையும் துடைத்திடுவார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். தன்னானே 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 தன்னானே. எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி பெறுவேன், எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி பெறுவேன். எதிரியான சந்தானை முறியடித்து, எதிரியான சந்தானை முறியடித்து. இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். தன்னானே 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 தன்னானே. நோய்கள் பேய்கள் போற்றிடுவார், நோய்கள் பேய்கள் போற்றிடுவார். கொண்டு போன உள்ளத்தை சேர்த்திடுவார், கொண்டு போன உள்ளத்தை சேர்த்திடுவார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். தன்னானே 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 தன்னானே. வேதனை துன்பம் நீக்கிடுவார், வேதனை துன்பம் நீக்கிடுவார். சமாதானம் சந்தோஷம் எனக்கு தருவார், சமாதானம் சந்தோஷம் எனக்கு தருவார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். தன்னானே 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 தன்னானே. கடற்கரை கஷ்டங்கள் நீக்கிடுவார், கடற்கரை கஷ்டங்கள் நீக்கிடுவார். கண்ணீர்கள் அனைத்தையும் துடைத்திடுவார், கண்ணீர்கள் அனைத்தையும் துடைத்திடுவார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். தன்னானே 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 தன்னானே. எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி பெறுவேன், எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி பெறுவேன். எதிரியான சந்தானை முறியடித்து, எதிரியான சந்தானை முறியடித்து. இயேசு கூட வருவார், எல்லாவித அற்புதம் செய்வார். இயேசு
இயேசு கூட இருந்தாலே அற்புதம் நடக்கும். இயேசு கூட இருந்தாலே அற்புதம் நடக்கும். என் கூடவே இரு. ஓ இயேசுவே, நீ இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே இரு. நீ இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. இருளான வாழ்க்கை வெளிச்சமாக்கி நீ, உயிரற்ற வாழ்க்கை ஜீவனானே. என் வெளிச்சம் நீரே, என் ஜீவனும் நீரே. எனக்கு எல்லாமே நீங்க தானப்பா. ஓ என் கூடவே இரு. ஓ இயேசுவே, என் கூடவே இரு. ஓ இயேசுவே, நீ இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே இரு. ஓ இயேசுவே, நீ இல்லாமல்
வேணாப்பா. உம்மை நம்பி இருக்கிறவர்கள் அப்பா வெட்கப்பட்டு போவது, உம்மை நம்பி இருக்கிறவர்கள், உம்மை நேசிக்கிறவர்கள் விடுதலாவார்கள், சுகமாவார்கள், ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். உம்மை நம்பி இருக்கிறவர் பாக்கியவான்கள். உம்மை நம்பி இருக்கிறவர்கள் அப்பா உம்மை நம்பி வாழ வேண்டும். உம்மே விசுவாசித்து வாழ வேண்டும் அப்பா. அந்த கிருபை எல்லாருக்கும் தருவீராக. அந்த கிருபை உலகம் முழுவதும் எல்லாருக்கும் தருவீராக. அந்த கிருபை எல்லாருக்கும் தந்து நடத்தினாங்க அப்பா. என் பாவத்தை மன்னியும், என் ஆசீர்வதியும், எனக்கு நம்பிக்கை விசுவாசம் தாரும் கேட்கிற அத்தனை பேருக்கும் என் தேவன் தந்து நிரப்பி என் தேவன் நடத்தினாங்க அப்பா. என் தேவன் நடத்தினாங்க அப்பா. உம்மால் ஆகும் ஆண்டவரே. இயேசுவையும் பார்த்து அப்பா மன்றாடுகிறவர்களுக்கு என் தேவன் ஆசீர்வதிப்பீராக. என் தேவன் அண்டரும் பார்த்து ஒப்பிடுகிறோம் அப்பா. பார்த்து ஒப்பிடுகிறோம் அப்பா. நம்முடைய வார்த்தை ஒவ்வொருக்குள்ளாக நம்பிக்கை, விசுவாசம், ஆசீர்வாதம், சுகம், விடுதலை உண்டாவதாக பார்த்து ஒப்பிடுகிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தின் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம பார்ப்போம். தேவனுடைய வார்த்தையில் நம்ம நம்பிக்கை இருப்போம். தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொண்டு வரும். தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொண்டு வரும். தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு சந்தோஷமாக்கும். ஓகே, ஜெரமியா 17:7 வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரே தன் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவன். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரே தன் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அப்போ கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரே தன் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கணும். நம்பிக்கை சொல்லும் போது, விசுவாசம் சொல்லும் போது அவரே சார்ந்து இருக்கணும். அவரே சார்ந்து இருக்கணும். அவரே சார்ந்திருக்கணும். அவர் தான் என் வாழ்க்கையில், அவர் தான். அவர் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே. ஒவ்வொரு காரியம் அவர் தான். அவர் தான் என்னை நடத்துகிறார். அவர் தான் என்னை பாதுகாக்கிறார். அவர் தான் என் ஜீவன். அவர் இல்லாமல் எந்த ஒரு இது அசையாது. அது போல் தேவனுடைய வார்த்தையில் தேவன் நம்பிக்கை, விசுவாசம் உறுதியா இருக்கணும். உறுதியா இருக்கணும். அப்படிதான். அப்படி இருக்கும் போது தான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும், எல்லாமே நன்மை உண்டாகும். பேசுறது இல்லை, நம்ம செயல கொண்டு வரணும். சும்மா பேசுறது அல்ல, செயல கொண்டு வரணும். ஹல்லேலூயா. செயல கொண்டு வரணும். அதுதான் ஆண்டவர். ஓகே, அடுத்த வருஷம் வாசிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. சங்கீதம் 32:10 வாசிக்கிறோம். துர்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகள் உண்டு, கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறவருக்கோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். பாருங்க, சங்கீதம் 32:10. சங்கீதம் 32:10. துர்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனை உண்டு, அவனுக்கு தான் அநேக வேதனை உண்டு. கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறவருக்கோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். அவர் நம்பி இருக்கும் போது, அவரே சார்ந்திருக்கும் போது கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுனாக்கா நம்ம நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது தேவனுடைய கிருபை. கிருபை சொல்றது போது உங்களை தகுதி இல்லாத தகுதிப்படுத்தான் தேவனுடைய கிருபை. தேவ கிருபை சொல்லும் போது உங்களை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குமோ அங்க கொண்டு போய் சேர்க்கறதா தேவனுடைய கிருபை. அந்த கிருபை நமக்கு சூழ்ந்து கொள்ளும் போது நாம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க சேர்க்க வைக்கதான் தேவனுடைய கிருபை. நாங்க போய் சேர்றோமோ இல்லையோ அந்த கிருபை நம்மளை சேர்க்கவும். அதான் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். துர்மார்க்கு அநேக வேதனை உண்டு, ஆனா கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறோம் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். எனக்கு தெரியல, நான் அறியாத வழியில என் தேவன் நடத்தி கொண்டு வருகிறார், அதிசயமா நடத்தி கொண்டு வருகிறார். ஆனா அவர் எங்கேயோ கொண்டு போய் சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறார், அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். அதுதான் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். ஹல்லேலூயா. அவர் நம்பி இருக்கும் போது அவருக்கு அவர் நம்பி இருக்கிறவருக்கு மேலே கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். இது நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பாருங்க, சங்கீதம் 34:8 வாசிக்கும் போது, சாம் 34:8 வாசிக்கும், கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள், அவர் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். கர்த்தர் நல்லவர் ருசித்து பாருங்கள். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். ருசித்து பார்க்கறவங்க தான் தெரியும் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர், அவர் எப்படி செய்வாரு, எப்படி நடத்துவாரு, எப்படி நம்மளெல்லாம் நடத்துவாருன்ட்டு. அவர் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் தேவனை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தேவனை புரிஞ்சுக்க மாட்டோம், வேற யாருன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, இவங்களெல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவனை புரிஞ்சுக்கணும். தேவன் எப்படிப்பட்டவர், அவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் நல்லவர், அவர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர், அவர் நல்லவர் என்பது ருசித்து பார்க்கணும். அவர் நல்லவர். எல்லா சூழ்நிலையும் அவர் நல்லவராக தான் இருப்பார். நஷ்டம் வந்தாலும் என்ன செய்யக்கூடாது, தேவனை விட்டு தூரம் ஓடிடக்கூடாது. யார் என்ன சொன்னாலும் தேவனை விட்டுறக்கூடாது.
என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் தேவனை விட்டுறக்கூடாது, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் இயேசுவை விட்டுறக்கூடாது. அல்லேலூயா. நம்ம தேவன் மேல் நம்பிக்கை, அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இருக்கணும். கஷ்டம் வந்தா விட்டுறது அப்படி இருக்கக்கூடாது. என்னதான் வந்தாலும் அவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ஏன்னா அவர் எதை செய்தாலும் நன்மைக்காக தான் செய்வார். முதல்ல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. அவரை புரிந்து கொள்வது எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்? அவர் எதை செய்தாலும் நன்மையாக, சில டைம் தீங்கா இருக்கும், அது நன்மையாக மாற்றுகிற தேவன். சாபத்தை ஆசீர்வாதம் மாற்றுகிற தேவன், இருளை வெளிச்சமாக மாற்றுகிற தேவன். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட தேவன். துக்கத்தை சந்தோஷம் மாற்றுகிற தேவன், எல்லாமே மாற்றி நடத்துது. ஆனா எதை செய்தாலும் நன்மைக்காக தான் செய்வார். அவர் சார்ந்திருக்கிறேன். அப்படி சார்ந்திருக்கும் போது நன்மையாக செய்கிற தேவன் அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கர்த்தர் சரி, கர்த்தர் நல்லவர்னு புரிஞ்சுக்காதவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? கர்த்தர் விட்டு ஓடிடுவாங்க, இயேசு விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க. பிரச்சனை வந்தால் விட்டு ஓடிடுவாங்க. எல்லா நேரங்களும் இயேசு நல்லவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நான் ஆண்டவர் கைவிட மாட்டேன், ஆண்டவர் விட மாட்டேன், ஆண்டவர் விட மாட்டேன். சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ இவர்கள் எப்படி விசுவாசம் வைத்தார்? இங்க தூக்கி அக்கினியில் போட ஆண்டவர் விடுவித்தாலும் சரி, விடுவிக்கலாம் சரி, நான் தேவனை தவிர வேற எந்த தேவனை ஆராதிக்க மாட்டேன் உறுதியா இருந்தாங்க. நம்பிக்கை, அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கணும். அல்லேலூயா. அப்படி நம்பிக்கை வைக்கும் போது கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். அவர் நல்லவர் ருசித்து பார்க்கணும். அப்பதான் நமக்கு தைரியம் வரும். சங்கீதம் 37:4 இங்க வசனத்தை வாசிக்கும். சங்கீதம் 37:4 கர்த்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியா இரு, அவர் இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள் எல்லாம் உனக்கு அருள் செய்வார். நீ ஆண்டை நம்பி இருக்க மட்டும் அல்ல, மன மகிழ்ச்சியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், சமாதானமாக. ஏன்னா அது உனக்கு நம்பிக்கை வரும்போது அந்த நம்பிக்கை சந்தோஷ சமாதானம் உண்டாகும். நான் ஆண்டை நம்பி இருக்கிறேன், அவர் எல்லாமே செய்வார். அதுதான் மகிழ்ச்சி, தான் பலன். நமக்கு பலனா இருக்கும்போது அப்போ உன் வேண்டுதெல்லாம் ஆண்டவர் உனக்கு அருள் செய்வார். நீ சந்தோஷமா துக்கத்தோடு இருக்கிறேன், ஆண்டவர் எப்போதான் செய்வாரோ தெரில, ஆண்டவர் என்னதான் செய்வாரோ செய்யல, நான் துக்கமாக இருக்கிறேன், துக்கத்தோடு உபவாசம் பண்ணுறேன், துக்கத்தோடு ஜெபம் பண்ணுறேன், கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணுறேன். அப்படி இருந்தாக்கா எப்படி அற்புதம் நடக்கும்? நம்பிக்கை, விசுவாசம், என் தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்வார், நான் அறிந்திருக்கிறேன், அவர் என்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன், கர்த்தருக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது தான் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். அல்லேலூயா. அப்போ அவன் வேண்டுதல் எல்லாம் நிறைவேற்றுவார். ದೇವ ನಲ್ಲವ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸೋದು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಹೆಂಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸಂತೋಷ ಇರೋದು ಆಚೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವ್ರು ಸಂತೋಷವಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವ್ರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೂಯ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ஓகே, சங்கீதம் 37:5 உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாரு, அவர் காரியத்தை வாக்கியம் பண்ணுவார். ನೀನ್ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸು, ನಿನ್ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸು, ಅವಾಗ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸೋರು. ನೀನ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாரு, அவர் காரியத்தை வாக்கியம் பண்ணுவார். அப்போ உன் வழியை அவர் கர்த்தர் ஒப்புவிக்கணும், எல்லாத்தையும் ஒப்புவிக்கணும். ஆண்டவரே எனக்கு இது தேவையா இருக்கு ஆண்டவரே, இது நடத்தணும் ஆண்டவரே, இது செய்யணும் ஆண்டவரே, இதெல்லாம் நீங்க செய்து தாங்க ஆண்டவரே, எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டவருக்கு ஒப்புவிக்கணும். ஒப்புவி உன் வழியை கர்த்தர் ஒப்புவி. உனக்கு என்ன தேவை இருக்கெல்லாம் ஒப்புவி, உனக்கு என்ன காரியங்கள் இருக்கு எல்லாம் ஒப்புவி. என்னென்ன நல்லா நடக்கணுமோ சிறு காரியங்கள் இருந்து பெரிய காரியம் எல்லாம் ஒப்புவி. என்னால் முடியலப்பா, நீங்க தான் எனக்கு செய்து தரணும்ன்றவரே, இது என்னால் ஆகலை, உம்மால் மட்டும் ஆகாண்டவரே, எனக்கு நடத்து தாங்கண்டவரே, எனக்கு பெணன் தாங்கண்டவரே, என்னை தாங்குங்கண்டவரே, என்னை நடத்துங்கண்டவரே, இதெல்லாம் ஒப்பி கொடுக்கும்போது அவர் அப்படியே நடத்துவார். அப்போ அவர் மேல் நம்பிக்கை இரு, அவர் காரியத்தை வாக்கியம் பண்ணுவார். என்ன செய்யணும், ஏது செய்யணும், எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணும் அதை அப்படியே செய்து முடிப்பார். ஹல்லேலூயா. இப்படிதான் ஒப்புவித்து நடக்கணும். ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾ?
ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಒಪ್ಪಿಸು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ, ಆ ರೀತಿನೂ ಒಪ್ಪಿಸು, ಎಲ್ಲಾನು ಒಪ್ಪಿಸು. ನೋಡು ಅವಾಗ ಎದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. ದೇವ್ರೇ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಡೆಸು ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡಿಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಾಗನೇ ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಅಳುಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ஒப்பு கொடுத்து ஆண்ட சமூகத்தில் நம்பிக்கை இரு. அப்பதான் நீ செய்தெல்லாம் வாய்க்கும். இல்லைன்னா எப்படி வாய்க்கும்? ஏன்னா நம்ம சார்ந்து இருக்கிறது யார் மேலே? தேவன் மேலே, ஏசப்பா மேலே சார்ந்து இருக்கிறோம். ஓகே, சங்கீதம் 44 வாசிக்கிறோம். சாம் 40 chapter 44. ஆங்காரிகளையோ பொய்யோ சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல் கர்த்தரை தன் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். நம்ம சார்ந்திருக்கிறது யாரு? ஆங்காரியோ பொய்யா இல்ல, நமக்கு சார்ந்திருக்கிறது கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். ஆங்கார புருஷங்களோட நம்ம சார்ந்திருக்கல, பொய்யா பேசுங்களோட நம்ம சார்ந்து. இப்போ எப்படி தானே ஆங்காரமா இருக்கவங்ககிட்ட தான் நம்ம சார்ந்திருக்கோம். எப்படி எனக்கு அவங்க தெரியும், எனக்கு இவங்க தெரியும், நாங்கள் அப்படி பண்ணிடுவேன், நான் இப்படி பண்ணிடுவேன், நான் அப்படி நான் இப்படி, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், எனக்கு எல்லா அதிகாரியும் தெரியும், எனக்கு அவங்க தெரியும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும் 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 சொல்றவங்கிட்ட என்ன பண்ணுவீங்க? நம்பி இருப்பீங்க. ஒரு அமௌண்ட்டை எடுத்துட்டு அவங்க ஏமாத்திட்டு ஓடிட்டே இருப்பான். உங்களை எல்லாம் வேலை முடிச்சு கொடுத்துட்றேன், எனக்கு எம்எல்ஏ தெரியும், மினிஸ்டர் தெரியும், பிஏ தெரியும், அவங்க கூட தான் நேற்று காஃபி குடிச்சேன், அவங்க நேற்று அவங்க தான் அவங்க கூட வீட்டுக்கு தான் போயிருந்தேன், அவங்க ரொம்ப க்ளோஸு, எனக்கு எப்போ தான் ஃபோன் பண்ணுவார், சிஎம் ஃபோன் பண்ணுவார், இவங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஃபோன், இது ஆங்கார பேச்சுங்கெல்லாம் இவங்க தான் ரொம்ப நிறைய பேர் நம்பி இருப்பாங்க. ஓ அப்படியா, எனக்கு ஒரு வேலை முடிச்சு கொடுங்க, இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுங்க, ஓகே முடிச்சு கொடுக்குறேன், இந்த அமௌண்ட் கொடுங்க, அந்த அமௌண்ட் கொடுங்க, இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுங்க. ஆங்காரத்தை சார்ந்து இருக்கும் போது ஏமாந்து போவோம். காசு எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க, போனே எடுக்க மாட்டாங்க. கால் பண்ணாக்கா அங்கே இருக்கிறேன், இங்கே இருக்கிறேன், பிஸியாக இருக்கிறேன், இப்படி இருக்கேன், மினிஸ்டர் கூட காஃபி குடிச்சுக்கிறேன், மினிஸ்டர் கூட பேசினுக்கிறேன், நான் அங்கே இருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிறேன்ட்டு இப்படியே ஆங்கார பேசி நிற்குவாங்க. ஆங்காரத்துக்குள்ள பொய்யை சார்ந்து இருப்பாங்க, பொய் கூட பேசி நிற்பாங்க, சும்மனா போய் பேசி நிற்குவாங்க. ரோட்டில் போய் நிற்பாங்க, நான் மினிஸ்டர் கூட போய் நிற்கிறேன்னுவாங்க. டீ கடையில் எங்கே பெட்டி கடையில் டீ குடிச்சு நிற்பாங்க, சொன்னாக்கா நான் பெரிய அதிகாரி கூட காஃபி குடிச்சு நிற்கிறேன்னுவாங்க. ஏன்னா இவங்களாம் ஆங்காரம் பொய் இங்கே பேசுறதுங்களா, இவங்க பொய் அப்படியே வாய்த்ததா பொய். நான் இவங்களை சார்ந்திருக்கல, நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன், கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். கர்த்தரை நம்பி இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அல்லேலூயா. பொய்யிலையோ ஆங்காரிகளை சார்ந்திருக்கல, நான் தேவனை சார்ந்திருக்கிறேன். அல்லேலூயா. கிரிமினல், சிலர்லாம் கிரிமினல்லாம் வேலை செய்வாங்க, தந்திரமாக வேஷம் போட்டு அப்படி பண்ணிடுவேன், இப்படி பண்ணிடுவேன், அப்படி செஞ்சிருவேன், இப்படி செஞ்சிருவேன், தந்திரமான. அவங்களே நாங்கள் நோக்காமல் நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். அல்லேலூயா. நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். சிலர் பெரிய பெரிய அதிகாரங்கள் நைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அவங்கள தேவைப்படும், அவங்கள நைஸா வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை நடக்கும். அவங்கள நைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஏன் ஆண்டவர் நைஸ் பண்ணி வச்சுக்கனாக்கா, என் நிறைய ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நைஸ் பண்ணி வச்சுக்கனா போதும், ஆண்டவர் துதிச்சாலே போதும், ஆண்டவர் மகிமையாக ஆண்டவர் நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இப்படிதான் நம்ம ஆங்காரியும் பொய்யை சார்ந்திருக்காமல் தேவனை சார்ந்திருக்கிறோம். மாயமான ஜனங்கள் சார்ந்திருக்காமல் தேவனை சார்ந்திருக்கிறோம். மாயமான ஜனங்கள், உனக்கிட்ட வேலை ஆனமா, ஐயோ நீ பெரியவன், நீ தாத்தா, நீ பெரியவர், நீ அப்படி இப்படி சாரு, நீ ரொம்ப நல்லவர், அப்படி இப்படின்னு வாங்க, எல்லா வேலையாச்சும் எட்டி ஒத்திச்சிருவாங்க. ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது. அல்லேலூயா. ஆண்டவர்கிட்ட எப்போ பார்த்தாலும் அப்பா பிதாவே ஏசப்பா நாங்கள் போதும், அந்த கிருபை நம்ம கொடுப்பார். ஆண்டவர் அப்பான்னு கூப்பிட்ற கிருபை தருவார். அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறவராக இருப்பார். அவரை சார்ந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அப்போ நாங்கள் பொய்யை சார்ந்திருக்கல, ஆங்காரியை சார்ந்திருக்கல, மாயமான ஜனங்களை சார்ந்திருக்கல, எந்த ஒரு இந்த உலகத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கல, நம்ம சார்ந்திருக்கல, என் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன்.
நான் பாக்கியவான். அல்லேலூயா. அப்ப ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் பாக்கியவான்னாக்கா, ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல சுதந்திரத்துக்களை உனக்கு கிருபை செய்வாரு, உனக்கு தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பாரு, உனக்கு இந்த உலகத்துல என்னென்ன நடக்கணுமோ, என்னென்ன தேவைப்படுதோ, உனக்கு என்னென்ன வசதி வேணுமோ, உனக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ எல்லாமே ஆண்டவர் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். அவரோடு சந்தோஷமா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். அவர் தேவைகளை சந்திப்பார், உன் தேவையை சந்திப்பார், உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், உன்னை ஆதரிப்பார், உன்னை பலப்படுத்துவார், சோர்ந்து போகாமல் செய்வார், உனக்கு பலன் தருவார், துதிக்க பலன் தருவார், ஜெபிக்க பலன் தருவார், ஆராதிக்க பலன் தருவார், எப்படி நடந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி பலன் தருவார், எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி உனக்கு வழி நடத்துவார், எப்படியெல்லாம் நடத்து கொள்ளும், எல்லாரும் கூட எப்படி பேசணும்னு சொல்லி தருவார், எல்லாமே சொல்லி தருவார். அப்ப ஆண்டவர் சார்ந்து இருக்கணும் மனுஷன் பாக்கியவான். அல்லேலூயா. பிராவசு 3:5 வாசிக்கும் போது, உன் சுயத்தின் மேல் சாயாமல் உன் முழு ஹிருதயத்தோடு கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாரு. சுயத்தின் மேல் சாயாத. எனக்கு நான் இருக்கிற பேலன், எனக்கு இருக்கிற டேலண்ட், எனக்கு இருக்கிற புத்தி, எனக்கு இருக்கிற இதுல நான் இப்படி செஞ்சு முடிச்சிருவேன், நான் அப்படி நடந்துருவேன், இப்படி நடந்தாங்க எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுவேன். ஆங்கார பேச்சு இதெல்லாம், சுயத்தின் மேல் சாயுதெல்லாம். முழு ஹிருதயத்தோடு கர்த்தர் நம்பிக்கையாரு. அவர் உனக்கு எல்லாமே நிறைவேற்றுவா. ನೀ ಸ್ವಂತ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು. ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சுயத்தின் மேல் சாயாத. நான் ரொம்ப புத்திசாலி, நான் படிச்சிருக்கிறேன், எனக்கு பயங்கர டேலண்ட்டு, அந்த டேலண்ட் கூட ஒண்ணுமில்லாம போயிடும். ஆண்டவர் நம்பியிரு, உனக்குள்ள இருக்க இன்னும் பெரிய பெரிய டேலண்ட் எல்லாம் கொண்டு வர ஆண்டவர். மறைந்திருக்கிற டேலண்ட் உனக்குள்ள மறைந்து எதெல்லாம் முடியாதது முடிய செய்கிற தேவன் டேலண்ட் எல்லாம் ஆண்டு வெளியே கொண்டு வருவார். அது ஆண்டு முடியும். சுயத்தின் மேல சாயாத. சுயத்தின் மேல சாய்ந்தாக்கா தோல்வி. சுயத்தின் மேல சாய சொல்லுவாங்க பாருங்க சிலர் எல்லாம், நான் எல்லாம் எனக்கு என்ன டேலண்ட் தெரியுங்களா, நான் ரொம்ப புத்திசாலி, நான் எல்லாம் அப்படி இருந்தேன், நான் அப்படி வாழ்ந்திருந்தேன், இப்ப நான் இப்படி ஆயிட்டேன். நான் சுயத்தின் மேல சாய்ந்ததுனால இன்னைக்கு விழுந்துட்ட. நீ சுயத்தின் மேல் சாய்ந்து நீ விழாத. சுயத்தின் மேல் சாய்ந்த விழுதான் செய்யும். கர்த்தர் மேல சாய்ந்துரு, உன்னை எழுப்புவார் ஆண்டவர். என் தேவனை நம்பி இருக்கிறேன், எனக்கு டேலண்ட் எல்லாம் பெருசு கிடையாது, அவர் தான் எனக்கு டேலண்ட் தருகிற தேவன், அவர் தான் எனக்கு கிருபை தருகிற தேவன், அவர் இல்லாமல் நான் இல்லை. அப்படி ஒரு தீர்மானத்தை வாழ்ந்து பாரு. அப்போ ஆண்டவர் உன்னை உயிர்ப்பிப்பாரு, உனக்கு டேலண்ட் நடத்துவாரு, உனக்கு தெரியாத டேலண்ட் எல்லாம் உனக்கு கொண்டு வருவார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா. புத்தியோ ஞானத்தையோ தந்து நடத்துவார். Proverbs 16:20 வாசிக்கும் போது 16:20 விவேகத்துடன் காரியத்தை நடப்பிக்கிற நன்மை பெறுவான், கர்த்தரை நம்பி இருக்கிற பாக்கியவான். விவேகத்தோடு காரியத்தை நடப்பிக்கிறேன், புத்திசாலியாக நடத்து கொள்கிறவன் நன்மை பெற்றுக் கொள்வான். கர்த்தரை நம்பி இருக்கணும், புத்திசாலியா நடந்துக்கணும், புத்திசாலியா நடந்து கர்த்தரை நம்பி கொண்டு இருக்கணும், நன்மையை பெறுவான். அல்லேலூயா. ஏமாந்து போகக்கூடாது. கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன், ஏமாந்து போக, கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன் எல்லாம் விட்டுறக்கூடாது, கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன் எல்லாமே விட்டுறக்கூடாது. நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். அல்லேலூயா. நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன், கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். அப்புறம் எல்லாமே பெற்றுக்கொள்வது புத்திசாலி ஆண்டவர் வைப்பார். அல்லேலூயா. நீ ஏமாந்து போய் முட்டாள்தனமா இருக்கணும் சொல்லி ஆண்டவர் சித்தம் கிடையாது. நீ புத்திசாலியாக நீ உன் ஆண்டவர் நடத்துவார். உன்னை கேட்கும் போது இந்த மாதிரி சொல்லுவ, புத்திசாலியா நடு, நான் ஆண்டவர் நம்பியிருந்தேன், ஆண்டவர் விசுவாசம் வைத்தேன், என் ஆண்டவர் கொடுத்தார், அது போல நீ விசுவாசி, அப்புறம் ஆண்டவர் உனக்கு கொடுப்பார். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாரு, அப்புறம் ஆண்டவர் உனக்கு தருவார். அந்த டேலண்ட், அந்த புத்தி உனக்கு தருவார் ஆண்டவர். ஏன்னா நீ புத்தி ஆண்டவர் சார்ந்து இருக்க உன்னை நடத்துறாரு ஆண்டவர். நீ மனுஷரை சார்ந்து இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன செய்யறது, தான்னு கேட்கறது. மனுஷனை பார்த்து தான்னு கேட்காத, ஆண்டவரை பார்த்து துதி. அப்ப ஆண்டவர் எல்லாமே உனக்கு தருவார். அல்லேலூயா. எனக்கு தந்த ஆண்டவர் தர மாட்டாரா? இதுதான் விவேகத்தோடு காரியத்தை நடப்பிக்கிறது. சொல்லிக் கொடு, விசுவாசம் சொல்லிக் கொடு. என் தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன், அவர் யாரை கைவிடல, என்னை கைவிடாத தேவன். நான் ஒரு ரூபாய்க்கு அவரை நம்பி இருக்கிறேன், மனுஷன் நம்பல. அப்ப தேவனை நம்பி இருக்க என்ன நடத்த, தேவனை நடத்த மாட்டாரா? நடத்துவார். ஆண்டவன் விசுவாச வை. அப்படி சொல்ல விவேகத்தை ஆண்டவர் நடப்பிக்க முடியாத
தருவார். அப்போ நன்மை பெறுவோம். அப்போ நான் அவங்களை விசுவாசம் நடத்தும் போது, அவங்க ஆண்டவர் நம்பிக்கை வைக்கும் போது, அவங்க ஆசீர்வதிப்படும் போது இப்போ நன்மை பெறுவோம். அல்லேலூயா. நம்மளால மற்றவங்க கெடக்கூடாது, நம்மளால அவங்களுக்கு நன்மை உண்டாகணும். அல்லேலூயா. Proverbs 29:25 மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும், கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவான். மனுஷன் நம்பி 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 போனோம்னு வச்சுக்கோ, விழுந்துருவோம். அது ஆபத்தில் போய் முடிச்சிடும். இல்லை, அவரை நம்பிதான் நான் இந்த காரியத்தை செய்தேன், அவரை நம்பிதான் நான் வைத்தேன், அவரை நம்பிதான் போனேன், நான் கடைசியில் குழியில விழுந்துட்டேன். மனுஷன் நம்பி வந்தா குழியில தான் விழணும். கர்த்தரை நம்புகிறவன் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவான். கர்த்தரை நம்பணும். அல்லேலூயா. கர்த்தரை நம்பது மட்டுமல்ல, கர்த்தர் மேல் விசுவாசமா வைக்கணும், அவர் சொல்றபடி செய்யணும். ஜெனிசிஸ் சாப்டர் 12:1 வாசிக்கும் போது, ஆதியாகமம் 12:1 வாசிக்கும் போது, கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, உன் தேசத்தை, உன் இனத்தை, உன் தகப்பன் வீட்டை உன் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போன்னு சொன்னார். ஆபிரகாம் எல்லாம் விட்டு போனார். ஏன் ஆபிரகாம் எல்லாம் விட்டு போனார்னாக்கா, அவர் ஆண்டவர் சொன்னதுக்கு செவி கொடுத்தார். ஆபிரகாம் தகப்பன் தேராக், அவர் பார்க்கும்போது விக்கிரங்கள் செய்து விற்கிறவர், விக்கிரங்கள் செய்து விற்கிறவர். ஆபிரகாமுடைய அப்பா பார்த்தாரு. ஒரு நாள் வீட்டுக்குள்ள இருந்த விக்கிரங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் ஒடிச்சு போட்டு ஒரு விக்கிரங்க கையில ஒரு கோலை கொடுத்துட்டாரு. அப்போ அப்பா கேட்டாரு, ரூம் சாத்திருக்கு, யார் இதெல்லாம் ஒடிச்சு போட்டு? அவர் சொன்னாரு, சாமி ஒன்னு அடிச்சிருக்குது, அதனாலதான் ஒடிச்சிட்டு இருக்குது. ஹேய், அது பேசாது, அதுக்கு உயிர் இல்லை, அது எப்படி அது ஒடிச்சு போடும்? தெருத்தனப்பா, எதுக்கு ஜனங்களை ஏமாத்தின்கிற? உண்மையான கடலை தேடு தான். அப்ப ஆண்டவர் வாய்ஸ் கேட்டார். அப்பதான் ஆபிரகாமை நோக்கி ஆண்டவர் சொன்னாரு, உன் தேசத்தை, உன் இனத்தை, உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு புறப்படு, நான் உனக்கு காண்பிக்க தேசத்துக்கு போனாரு. அப்பதான் அவர் வீட்டை எல்லாம் விட்டு போனார். போகும்போது ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும்னாக்கா எல்லாத்தையும் விட்டு ஆண்டவர் பின்னாடி போனோம். அப்ப ஆண்டவர் சொல்றது கேட்கும் போது ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார் 2வது வசனத்தை, நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன், நீ ஆசீர்வாதம் இருப்பாய். அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார், உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன், உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன், ஆசீர்வாதமா இருப்பாய். அது மட்டும் இல்ல, உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறேன் சபிப்பேன், பூமி வம்சமெல்லாம் உனக்குள்ள ஆசீர்வதிப்படும். அப்படி ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். நம்ம ஆசீர்வதித்தாக்கா மற்றவங்க சபிக்கக்கூடாது, மற்றவங்க ஆசீர்வதிக்கணும். ஆண்டு பார்த்துக்குவார், உன்னை சபிக்கிறேன் சபிப்பேன், உன் ஆசீர்வதிப்பேன். இப்படியாக தான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சார். அல்லேலூயா. ஆசீர்வதிப்பட்டவங்க நாங்க மற்றவங்க ஆசீர்வதிக்கணும்னாக்கா, மற்றவங்க ஆசீர்வாத வார்த்தை எப்படி சொல்லணும்? சாபம் சொல்லக்கூடாது, மற்றவங்க ஆசீர்வதிக்கணும். அதுங்க சொல்றாரு, நீ இஸ்ரவேலுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஆசீர்வாதம் என்னன்னாக்கா, நம்பர்ஸ் 6:24, 25, 26, என்னாகும் 6:24, 25, 26. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாச பண்ணி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் என்பதே. இப்படிதான் ஆசீர்வதிக்க சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லித் தர்றாரு. அல்லேலூயா. இப்படியாக நம்ம ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. சபிக்க கூடாது யாருமே. அப்ப ஆசீர்வதிக்கும் போது ஆசீர்வாதம் உண்டாகும். அல்லேலூயா. அப்படியாக நம்ம ஆசீர்வதிக்கணும். அப்படியாக நம்ம ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து நம்ம நடத்துகிற தேவன். அல்லேலூயா. அப்ப ஆண்டவர் சார்ந்திருக்கும் போது ஆண்டவர் கீழ்ப்படியும் தான் நம்ம ஆசீர்வாதம். அவர் நம்பி இருக்கிறது மட்டுமல்ல, அவர் கீழ்ப்படியணும். கீழ்ப்படியும் போது எல்லாவற்றையும் அவர் கீழ்ப்படி நடக்கும்போது நம்ம ஆசீர்வதிப்பாரு. நம்ம ஆசீர்வாதத்தை வளர வளர நமக்குள் பெருமை வரக்கூடாது, நாங்கள் மற்றவங்களை சபிக்கக்கூடாது, மற்றவங்களை நம்ம ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்படி ஆசீர்வதிக்கும் போது தான் ஆண்டவர் வார்த்தையெல்லாம் நிறைவேறும். இன்னும் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போவோம், எங்களை தாழ்த்துவோம், அவரை உயர்த்துவோம். அப்போ எரேமியா 17:7, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ஜெபம் பண்ணுவோம். பரலோகத்தின் பிதாவே, ஆண்டவர் இந்த வேளாப்பா, இந்த ஜெப நேரத்தில் ஆண்டவரே அப்பா, இந்த செய்தி கேட்ட அநேகர் ஆசீர்வதிப்பதாக.
கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறவர்கள் மனுஷன் பாக்கியவான், அவரையே சார்ந்திருக்கிற பாக்கியவான் என்று இந்த வசனத்தை தியானித்தோம். ஆசீர்வாதத்தோடு தேவ சமாதத்தோடு மகிமையோடு நடத்துகிறாக, ஒவ்வொரு காத்துக்கொள்கிறாக, எல்லா தீங்கு விலக்கி காத்துக்கொள்கிறாக. உம்மை நம்பணும், உம்மை நம்பி இருக்கணும், உங்களுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படினும், உம்முடைய சார்ந்து இருக்கணும். அந்த கிருபை தந்து ஆசீர்வாதத்தை நடத்துகிறாக, எல்லா தீங்கு விலக்கி காத்துக்கொள்கிறாக. தேவ சமாதானம் நடத்துங்க, ஆசீர்வதிப்பிறாக, பாதுகாத்துக் கொள்கிறாக. எல்லா சத்துருக்கிலே கட்டப்படுவதாக. யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கிறாங்களோ எல்லாரும் பலப்படுத்துங்க. பேக் பெயின் சுகமாக்குங்க, கால் வலி, கால் நரம்பு இழுக்கிறது சுகமாக்கிறாங்க, விரல்கள் வலிகள் சுகமாக்கிறாங்க. எல்லா டென்ஷன் எடுத்து போடுவதாக. தேவ சமாதானம் தருவதாக. சத்துருக்கிலே கட்டப்படுவதாக. தேவ சமாதானம் நடத்தும் அப்பா பாத்து ஒப்படுகிறேன். இயேசுவின் நாம ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்தநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல பாவங்களை மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் சதாகாலம் நம்முடைய எப்பொழுதும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். God bless you, God bless you, God bless you.